के रामपुर चेक पोस्ट पर डंडा टैक्स वसूली। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के रामपुर चेक पोस्ट पर कथित डंडा टैक्स के नाम पर अवैध वसूली और रिश्वत लेने के आरोप में 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों के नाम नामिजुल हक और अनुपम बंदोपाध्याय है। आरोप है कि अंतर्राज्यीय सीमा से गुजरने वाले वाहनों का फायदा उठाकर दोनों अधिकारी अवैध रूप से पैसे वसूलते थे। मामले के सामने आने के बाद राज्य के परिवहन विभाग ने वेस्ट बंगाल सर्विसेज रूल्स 1971 के तहत दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया और जांच की जिम्मेदारी एसीबी को सौंपी। निलंबन के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने उन्हें झारग्राम से गिरफ्तार किया। रविवार को दोनों आरोपियों को वर्चुअल माध्यम से आसनसोल अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच जारी है। लगभग 6 वर्षीय एक बच्चे की लाश पाए जाने से आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट अंतर्गत छिन्नमस्ता तूड़ीपारा इलाके में आज सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आज स्थानीय इलाके में झाड़ियां के बीच ऋत्विक रूज नामक एक लगभग 6 वर्षीय बच्चे की लाश पाई गई। देखकर प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई थी। हालांकि मामले की जानकारी पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बच्चे के शव को भेज दिया। मृत्यु के असली कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। इस बारे में जब हमने बच्चे के पिता छोटू रोज से बात की तो उन्होंने कहा कि कल से उनका बच्चा गायब था। आज उसकी लाश स्थानीय इलाके में झाड़ियों में पाई गई। उन्होंने बताया कि इस बारे में स्थानीय आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट को जानकारी दी गई थी और वहां के अधिकारियों ने भी बच्चे को ढूंढने में काफी सक्रियता दिखाई, लेकिन आज बच्चे का शव मिला। उन्होंने बताया कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बच्चे की मौत कैसे हुई। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। वहीं स्थानीय भाजपा नेता अंकुर राय ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस बात की खबर मिली वह मौके पर पहुंचे। यह बच्चा कल से गायब था और आज उसकी लाश झाड़ियों से बरामद हुई। उन्होंने बताया कि कल जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, पुलिस ने तुरंत बच्चे को ढूंढने का प्रयास शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से आज उसकी लाश बरामद हुई। हालांकि किन हालतों में बच्चे की मृत्यु हुई इस बारे में वह कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। আজকে আমরা মৃত্যু অবস্থায় পেয়েছি। কোথায় পেয়েছি? এই জঙ্গলের মধ্যে। আর ওই জঙ্গলে কালকে খোঁজা হয়েছে, পাইনি। কি মনে করছে? এটা আমাদের ওইটাই মনে হচ্ছে যে এটাকে মার্ডার করেই ফেলা হয়েছে। মানে অন্য কোথাও মার্ডার? হ্যাঁ, অন্য কোথাও মার্ডার করে, কেন কি ছেলেটার মুখ থেকে পুরো বালি বেরোচ্ছে, জল বেরোচ্ছে আর শুকনো ডালাতে পড়েছে। কারা করেছে? কিছু কারা করেছে এবারে এটা আমরা বলতে পারি। কারোর সঙ্গে শত্রুতা? ওটা ওদের ছেলেই বলতে পারবে, ভাগনাই বলতে পারবে। কিন্তু মার্ডার করা? মার্ডারই আছে। তদন্ত চাইছে? তদন্ত চাইছে যারা করেছে হ্যাঁ, তাদের শাস্তি চাই। শাস্তি চাই। কি নাম আপনার? আমার নাম শম্ভু দাদু। দাদু। ঘটনা দেখুন, আমি তো থাকি না, ওরাই বলবে। আমি তো থাকি না, আমি শিব মন্দির আমার বাড়ি। ওরা আর ওর বাড়ি আমি কোনোদিন আসি না। আজকে এসেছি, আমি কালকে এসেছি। ওদের ব্যাপার ওরা যাক, আমি বলতে পারছি না বেশি আর। মানে আজকে কি শুনলেন? মানে ঘটনা কালকে শুনেছি বাচ্চা হারাই গেছে। আমি শুনেছি 3টার সময়, আর ওদের ঘটনা যে 8টা থেকে 9টার সময়। ওদের জানিল, ওরা থানা নিয়ে গেল। ওর বাদ আমার ছেলে গেল, ওর বউ গেল, ওর পরিবার গেল, আমাদের পরিবার গেল। আর হ্যাঁ, তুই ছেলের বলছে চা কিনছে, বিস্কুট কিনছে, 9টাতে বাচ্চা গায়েব আছে। তো থানা থেকে ডায়েরি দিস না এখানে, ওইটা আমরা খোঁজাখুঁজি করছি, আর সঙ্গে সঙ্গে তো ডায়েরি দিতে হবে। ও আবার আমার আজকে কি হলো? আজকে গোটা এই সকালবেলা বলছে জঙ্গলে বাচ্চা পড়ে আছে। কি অবস্থা ছিল? অবস্থা বাচ্চাটা উপর করে ঘুমাইছিল, এমনি করে ঘুমিয়েছিল, মুখে বালি ছিল, মাথা ছিল বালি ছিল, বালু। তো ওই যে বালু না, মাটি আছে, বালু এলো কী করে? কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে এবারে যারা নেশা করে আর করে ওকে ধরতে হবে, ওরাই জানবে। আমরা কি করে, ওই আমরা থাকি না জানি। কি মেরে কেউ ফেলে দিয়েছে ওইখানে? ওটা তো আমি বলতে পারছি না। কত সুন্দর শত্রুতা ঝগড়া হয়েছে? না, আমি বাড়িতে আমরা কোনোদিন আসি না। আমার ছেলে জানবে, ওরা ভালোবাসা আমার ছেলে জানবে, আমরা বলতে পারছি না। এবার আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে হবে কে আছে না আছে, ওরাই জানবে। আমি কি করি জানি? আমি থাকে নিজের পরিবার নিয়ে, ও থাকে নিজের ফ্যামিলি নিয়ে। কি নাম? আমার নাম একটা বাবু রুজ। আমার দোকান আছে শিব মন্দিরের কাছে। দাদু হও তুমি? হ্যাঁ, দাদু হয়। বাচ্চার কত বয়স? বাচ্চাটার বয়স কত হবে? 6 বছর কাছাকাছি। নাম বাচ্চার? বাচ্চাটার নামও বলতে পারছি না। এখানে কেউ বাচ্চাটার আমি নাম জানি না। মানে বাবার ছেলেটার নামটা আমি ঠিক এখন বলতে পারছি না। তো বাড়ির লোক খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু সন্ধ্যে 6টা 6:30 গিয়ে এরা থানায় রিপোর্ট করে। মানে তারা যে আশেপাশে জঙ্গল পুকুর টুকুর এসব খুঁজে করেছে, এবং থানায় যখন গিয়ে ওরা রিপোর্ট করে সাউথ পিপিতে,
থানা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেয় এবং থানাও রাতভর খোঁজাখুঁজিতে এনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, সমস্ত কিছু করে। আজকে সকালবেলায় এখানে এই কিছু কুকুর জঙ্গলের দিকে ঘেউ ঘেউ করার ফলে এদের একটা সন্দেহ হয়। সকালে গিয়ে ভিতরে ডেড বডিটা দেখতে পাওয়া যায় এবং ডেড বডিতে যখন দেখতে পাওয়া যায় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আসে। পুলিশ ওটাকে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এখানে ডিসি সাহেব, সিপি সাহেব প্রত্যেকে এসেছিলেন। এনারা তদন্তের জন্য কাজ শুরু করেছেন। বাচ্চার ফ্যামিলি, বাচ্চার ডেড বডির সঙ্গে তারা গিয়ে ওখানে রয়েছে। কি মনে হচ্ছে, কি খুন করা হয়েছে বা দেখুন, মনে হওয়ার বিষয়টা তো আমরা কিছু বলতে পারি না। বাচ্চা হারিয়ে গেছে, এবার হারিয়ে যাওয়ার পর যখন তার ডেড বডি পাওয়া গেছে, এটাতে মনে হওয়ার কি আছে? এটা নিশ্চয়ই কেউ বাইরের থেকে এসে খুন করেছে, না এখানে কি হয়েছে বা কি করেছে সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। এই বিষয়ে আমরা কোনো রকম আগের থেকে বক্তব্য রাখতে পারি না। পুলিশের কাজ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু এই ঘটনা এখানে প্রথমবার এরকম ঘটেছে যে বাচ্চা পাওয়া যায়নি, তারপর বাচ্চার ডেড বডিটা পাওয়া গেছে। এলাকার লোকজন দোষীদের মানে যা ঘটনা ঘটেছে পুলিশকে তদন্ত করে এটাকে বার করবার জন্য এলাকার লোকজন অনুরোধ করছে। আপনার পরিচয়টা বলুন। আমি অঙ্কুর রায়, এই মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি। কোন জায়গায় ঘটেছে ঘটনা? এইটা হচ্ছে ছিন্নমস্তা তুরিপাড়া, লোয়ার ছিন্নমস্তা তুরিপাড়ায়।